محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ پھر ایک بار شہر نظام آباد کے رہنے والی عالمی چیمپئن نکھت زرین نے درج کروائی شاندار کامیابی۔ 6 نیشنل وومین باکسنگ چیمپئن شپ میں حاصل کی شاندار کامیابی۔ عالمی باکسر نکھت زرین کی نیشنل وومین باکسنگ چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی پر ریاستی وزیر وملا پرشان ریڈی نے پیش کی مبارکباد۔ ملک میں پھر ایک بار کورونا کا خوف، BA.7 ویرینٹ کے مدنظر ریاست میں خصوصی تیاریاں۔ ضلع سرکاری ہاسپٹل میں 200 بستروں کی سہولت کا اہتمام۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نظام آباد آمد۔ وہ تمام کارپوریٹرز پارٹی قائدین سے کی ملاقات، وہ شادی تقریب میں کی شرکت۔ بحیثیت نظام آباد پولیس کمشنر کیا ناگراجو کے 1 سال مکمل ہونے پر IMA واکر ایسوسی ایشن کی جانب سے انہیں پیش کی گئی مبارکباد۔ حیدرآباد میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تلنگانہ کو آمد۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے ہمراہ PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی و دیگر نے کیا خیر مقدم۔ جماعت اسلامی نظام آباد کی جانب سے میڈیکل اکوپمنٹ لائبریری کا کیا گیا آغاز، عوام سے استفادے کی اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے میڈیکل اکوپمنٹ لائبریری کا مسجد رضا بیگ پر آغاز، عوام سے استفادے کی اپیل۔ آج جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے مسجد رضا بیگ پر میڈیکل اکوپمنٹس لائبریری کی افتتاحی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں شہر کے مختلف فلاحی تنظیموں کے ذمہ داروں کو مدعو کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس تقریب میں احمد عبدالحلیم معتمد، ہیومن ویلفیئر جماعت اسلامی محمد خواجہ نصیر الدین، ضلع صدر جماعت اسلامی و دیگر نے اپنے خطابات انجام دی اور کہا کہ اس لائبریری کے قیام کا مقصد عوام کو علاج کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لانا ہے، اور عوام صرف چند دستاویزات فراہم کرتے ہوئے یہاں موجود طبی اشیاء کو استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے قیام کا مقصد صرف مستحق عوام کو علاج کی اشیاء فراہم کرنا ہے۔ اس تقریب میں نوینا چاری، ستیش صاحب، محمد صابر حسین، سید ریاض تنہا، لطیف اور دیگر موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے آج میڈیکل اکوپمنٹس لائبریری کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس لائبریری کے انعقاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو سماج کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو افورڈیبل
ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی میڈیکل ایکوپمنٹ کو خریدنے کے لیے، تو ان کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ میڈیکل اشیاء جیسے بیڈ ہیں، پوٹی چیئر ہیں، ویل چیئر ہے، نیبلائزر ہے، ایئر بیڈ ہے، آکسیجن کنسنٹریٹر ہے، ایسی تمام چیزیں جو ہے پہلے مرحلے میں ہم نے یہاں پر پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس آکسیجن کنسنٹریٹر بھی لوگوں کے لیے رکھا جائے، اور میتوں کو رکھنے کے لیے جو ڈیپ فریزر ہوتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری اصل لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، جو جہاں کہیں بھی موجود ہوں، وہ صرف اپنا ایک آدھار کارڈ دے کر اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ روزانہ انشاءاللہ آپ لوگ 8 صبح میں عصر کی بعد سے لے کر رات میں 9 بجے تک رضا بیگ مسجد کے دفتر پہ پہنچ کر اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، بس آدھار کارڈ اور کسی ایک فرد کے ریکمنڈ کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایشو کریں گے، بعد میں آپ اس کو استعمال کر کے واپس کر سکتے ہیں۔ میں اہل خیر حضرات سے بھی التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے آئیں اور اپنے مرحومین یا اپنے کسی فرد کے نام پر ایصال ثواب کے طور پہ بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میری تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نظام آباد آمد پر RMB گیسٹ ہاؤس میں پارٹی قائدین کے ساتھ جائزہ اجلاس، صدر ضلع شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر محمد ادریس خان و دیگر مجلسی قائدین نے کیا خیر مقدم۔ ناخب ملت صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نظام آباد کے ایک شادی تقریب میں شرکت کی۔ باتزہ وہ RMB گیسٹ ہاؤس میں مجلسی قائدین کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں نظام آباد ضلع کے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر صدر ضلع مجلس شکیل احمد فاضل، فلور لیڈر مجلس بلدیہ ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، انچارج کارپوریٹر محمد منور علی مستحسن، ریاض احمد عبدالسلیم، کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر، عبدالعلی باغبان، اعجاز حسین، ہارون خان، رفعت محمد خان، سرفراز خان، عبدالغفور مقیم، محمد شہباز، کوآپشن ممبر و دیگر موجود تھے۔ قبل ازیں صدر ضلع مجلس شکیل احمد فاضل نے ناخب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر انہیں جو ذمہ داری دی گئی ضلع صدر کی، اسے بخوبی انجام دینے کا عزم کیا اور ناخب ملت سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر محمد محسن، عرفہ بارش، امو بلالہ و دیگر موجود تھے۔ نکھت زرین پھر بنی چیمپئن، بھوپال میں منعقدہ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں کامیابی۔ تلنگانہ کی نوجوان باکسر نکھت زرین نے سال 2022 کا اختتام شاندار انداز میں کیا۔ انہوں نے مدھیہ پردیش کے بھوپال میں منعقدہ خواتین کی نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ جیت کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ فائنل میں نکھت نے غلبہ حاصل کیا اور حریف انامکا پر 4-1 کے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ 50 کلو گرام زمرے میں مقابلہ کرتے ہوئے نکھت زرین نے اپنے حریف کو کوئی موقع نہیں دیا۔ شروع سے ہی جارحانہ انداز میں باکسنگ کی، نتیجے کے طور پر انامکا کسی بھی مرحلے میں مقابلہ نہیں کر سکی۔ ایک مقابلہ جیتنے کے باوجود انامکا کو نکھت نے شکست دی۔ انامکا صرف 5 راؤنڈ میں سے آخری میں زرین سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ واضح ہے کہ نکھت زرین نے کامن ویلتھ گیمز 2022 اور ورلڈ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل جیتے ہیں۔ خواتین اسلامی شناخت کے ساتھ سماج میں بہتر مقام پیدا کرے، پیرکٹ میں ٹیلرنگ سینٹر کے انسداد تقسیم پروگرام سے جناب محمد منظور محی الدین صاحب، جماعت اسلامی نظام آباد رورل کا خطاب۔ جماعت اسلامی ہند آرمور کے تحت پیرکٹ میں خواتین کو ٹیلرنگ سینٹر کے قیام کے ذریعے ٹیلرنگ کی تربیت دی گئی، جس میں 4 ماہ کی ٹریننگ کے دوران 25 خواتین نے ٹیلرنگ کی تربیت حاصل کی۔ اختتامی طور پر انسداد کی تقسیم اسلامک سینٹر پیرکٹ میں عمل میں آئی۔ خواتین کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونا آج کی اہم ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلوں کی اسلامی خطوط پر تربیت ہو سکے۔ خواتین اسلامی شناخت کے ساتھ سماج میں بہتر مقام پیدا کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے میں توجہ دیں اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ ان خیالات کا اظہار مہمان خصوصی جناب محمد منظور محی الدین صاحب، ناظم ضلع جماعت اسلامی نظام آباد رورل نے ٹیلرنگ سینٹر کے اختتامی پروگرام سے کیا۔ جناب ظہیر علی صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین آرمور و کونسلر نے خواتین سے خطاب کیا۔ انہوں نے خواتین کو خود مکتفی بننے پر زور دیا۔ جماعت اسلامی ہند کی خدمات کی انہوں نے ستائش کی۔ ان خواتین کو حکومت کی اسکیموں سے استفادہ حاصل کرنے میں مکمل تعاون کا پیشکش کیا۔
جناب شیخ منو صاحب نائب چیئرمین بلدیہ آرمور نے خواتین سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہر خاتون کو کوئی فن کا حاصل کرنا آج کے زمانے میں ضروری ہے تاکہ وہ خاندان میں بہتر مقام پیدا کر سکے۔ جناب اسلم بن محسن صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند آرمور نے افتتاحی کلمات پیش کی اور جماعت کی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ تمام خواتین کو شعبے خواتین کے تحت شامل ہو کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی جانب توجہ دلائی۔ ٹیلرنگ سینٹر کورس مکمل کرنے والی 25 خواتین کو مہمانوں کے ہاتھوں امداد کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ جناب محمد غوث الدین صاحب موظف ٹیچر جناب محمد یوسف صاحب نے بھی خطاب کیا۔ پروگرام کا آغاز جناب محمد واجد صاحب ناظم شعبہ اسلامی معاشرے نے تلاوت و ترجمانی سے کیا۔ جناب شیخ عارف الدین صاحب ٹیچر نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سید ظفر علی صاحب، جناب حامد علی صاحب، عبدالسلام صاحب ٹیچر، عمر صاحب و دیگر حضرات موجود تھے۔ برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک کے بگڑتی ہوئی صورتحال، فرقہ پرستی اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی، جو آج جب سے فرقہ پرست طاقتیں ہمارے اس ملک میں ہے، ملک کی جمہوریت کے لیے جو خطرات بڑھ رہے ہیں اور دستور کی پامالی اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی جو دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، اس ضمن میں مسلمانوں کے لاہ عمل کے لیے ایک جو ہے سو خطاب عام رکھا گیا ہے مسجد ٹیک یعنی شوکت الاسلام میں آرمور 1 فروری کو۔ آپ تب انشاءاللہ 1 جنوری سے بعد نماز مغرب تا عشاء آپ تمام بچکندہ میں مفتی محبوب قاسمی کے بدست ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ نظام آباد کے پوسٹر کی رسم اجرائی۔ نظام آباد میں 31 دسمبر بروز ہفتے کی مغرب سے 1 جنوری 2023 بروز اتوار کی شام تک بابن صاحب پہاڑی انوار المدارس میں نظام آباد میں ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور کے ارتدادی فتنے، فتنہ قادیانیت، فتنہ شکیلیت، فتنہ غامدیت، فتنہ گوہر شاہی، فتنہ انجینئر مرزا علی، فتنہ فیاضیت، فتنہ منکرین حدیث و دیگر فتنوں کے سدباب اور سرکوبی کے لیے اس ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس ورکشاپ میں ریاست تلنگانہ کے جد علماء کرام کے ایمان افروز خطابات ہوں گے۔ آج مجلس تحفظ ختم نبوت بچکندہ کے ذمہ داران نے مسجد عابدین بچکندہ میں ایک روزہ ورکشاپ کے پوسٹر کا رسمی اجرا مفتی محبوب قاسمی کے بدست عمل میں آئی۔ مفتی محبوب محمد قاسمی صدر مجلس تحفظ ختم نبوت بچکندہ نے عامت المسلمین سے خاص طور پر ملت کے نوجوانوں سے شرکت کی اپیل کی۔ اس موقع پر مولانا رضوان قاسمی ناظم دارالعلوم بچکندہ، مولانا غلام محمد، حافظ ایوب، حافظ محمود سمی سر، جلال سیٹھ، حاجی زمزم ملک، سید لائق، یوسف چاوش، سید نثار و دیگر موجود تھے۔ اس طرح حافظ محمد عبدالعلیم فاروقی نے بھی مدینہ مسجد بچکندہ میں بعد نماز فجر ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کے پوسٹر کی رسمی اجرائی عمل میں آئی۔ اس رسمی اجرا میں ڈاکٹر ناصر خان مائنارٹی اسکول پرنسپل سید اسد اللہ، مدینہ مسجد صدر عبدالمقیت، خواجہ پاشا و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد کے زیر اہتمام ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ ضلع نظام آباد بابن صاحب پہاڑی مدرسہ انوار المدارس میں ایک روزہ ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس ماہ کی آخری تاریخ 31 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تا 1 جنوری 2023 کی شام تک عشاء تک یہ ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ دور کے نئے ابھرنے والے ارتدادی فتنوں کے سدباب میں ریاست تلنگانہ کے مشہور اور معروف علماء اکرام کے خطابات ہوں گے اور امت مسلمہ کو ان ارتدادی فتنوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ بھینسا شہر کے پرانا بازار علاقے میں واقع ایک مکان میں برقی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی، مکان کا مکمل ساز و سامان جل کر خاک تر۔ بھینسا شہر کے پرانا بازار علاقے میں واقع ایک مکان میں برقی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مکان کا
मुकम्मल साजो सामान जलकर खाक तर हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला के बमौजिब आज सुबह के अव्वलीन सातों में मकान में बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सारे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। बढ़ती आग को काबू में करने फायर अमले की मदद ली गई। काफी देर तक मशक्कत के बाद अमले ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। बताया जाता है कि आग में काफी सारा सामान झुलस गया और मकान मालिक का बड़ा नुकसान हुआ। इस मौके पर सीआई प्रवीण कुमार दीगर पुलिस अमला भी हालात को काबू में पाने में मसरूफ देखे गए। जमात इस्लामी हिंद आर्मर के तहत अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मोहतरम जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब के खिताब आम के पोस्टर की रस्मी इजरा। जमात इस्लामी हिंद आर्मर के तहत शहर आर्मर में कुम बरोज इतवार जनवरी 2023 को अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब के दौरे के मौके पर मस्जिद शौकत अल इस्लाम टेकी मस्जिद में बाद मगरिब एक अजीम शान खिताब आम रखा गया है, जिसमें मुल्क व मिलत के हालात और लाहिका अमल पर अमीर हल्के का खिताब होगा। जनाब मोहम्मद मंजूर मोहिउद्दीन साहब नाजिम जिले निजामाबाद रूरल ने खिताब आम पोस्टर के रस्मी इजरा से खिताब किया। इन्होंने आर्मर की तमाम नौजवानों, तुलबा और ताजिरों, मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारों और अव्वाल मुन्नास से इस अजीम शान खिताब आम में शिरकत व इस्तिफादे की अपील की। इस मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद आर्मर असलम बिन मोहसिन साहब, अमीर मुकामी बाबापुर व भीमगल जनाब शहीद मलाज साहब, जनाब डॉक्टर फारूक साहब नंदीपेट के अलावा अरकान व कारकुनान मौजूद थे। 6वीं एलाइट विमेंस नेशनल टाइटल में चैंपियनशिप जीतने वाली निखत जरीन को रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 व वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टाइटल जीतने वाली तेलंगाना की नौजवान बॉक्सर निखत जरीन ने मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनक़दा 6वें नेशनल एलाइट विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टाइटल हासिल करने के बाद रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि निखत जरीन ने अपने हरीफ अनामिका पर 1.4 के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। निजामाबाद सीपी के अना गराजू ओहदे का जायजा लेकर 1 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र IMA व थाना एसोसिएशन मेंबरान ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद, IMA तेलंगाना नर्सिंग होम्स एसोसिएशन, THANA वर्कर्स एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में नगराजू कमिश्नर ऑफ पुलिस के तहत ओहदे का जायजा लेकर 1 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में IMA सदर डॉक्टर नीलम रामचंदर, सेक्रेटरी डॉक्टर जलगुम तिरुपति राव, असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर नागा मोहन राव, जगतियाल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एल रामलू, रोड एंड बिल्डिंग अहदेदार जे श्रीनिवास, महकमे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। एरगटला मंडल के सदर राजा पूर्णानंदम ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। एरगटला मंडल के सदर राजा पूर्णानंदम ने रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तिफादा कुनिनगान में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद के चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर फायज होने के बाद इनकी कामयाब तरीन क़ियादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मौलजा फ्राहम करने के लिए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज व मौलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मोमरिन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है और इस तरह से मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फेलफुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाते हुए मुकामी अवाम को राहत फ्राहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद सिर्फ 8 साल में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ अंजाम देते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिनगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में एरगटला मंडल TRS के अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। పెన్షన్లు రాలేవు, మా పెన్షన్లు కావాలని మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. దానికి వెంటనే పక్కనే ఉన్నటువంటి MDO గారిని పిలిపించి
ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో నిజంగా అర్హత ఉన్న వారికి పెన్షన్లు రావాలని వెంటనే ఎండిఓ గారికి వారు ఇచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా ఇది ఏదైతే కళలు ఉంటుందో ఆ కళలను ఓటర్లు ఖచ్చితంగా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి వైపే ఉన్నారు. ఒక పక్క అభివృద్ధి జరుగుతుంది, మరో పక్క సంక్షేమ పథకాలు నేరుగా కుటుంబాలకు అందడం జరుగుతుంది. दरपली मंडल के रामड़गु प्रोजेक्ट से फसलों की काश्त के लिए जिले मालियाती मंसूबाबंदी मेंबर ओलंपिक संगम नायब सदर बाजी रेड्डी जगन ने पानी की ड्राई अमल में लाई। धरपली जेडपीटीसी जिले मालियाती मंसूबाबंदी मेंबर व ओलंपिक संगम नायब सदर बाजरेड्डी जगन ने मुकामी बीपीएन हनुमंत रेड्डी के हमरा धरपली मंडल के रामड़गु प्रोजेक्ट से 6104 एकड़ फसलों की काश्त के लिए इजराई अमल में लाए जाने वाले पानी को 10 यौम तक जारी रखने का इजहार किया और कहा कि रिजर्वायर का क़याम अमल में लाते हुए हर 3 एकड़ को 3 इंच पाइप के तहत पानी की फराहमी अमल में लाने वाली स्कीम को शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपली एमपीपी एन सारिका हनुमंत रेड्डी, रामड़गु सोसाइटी चेयरमैन राजेंद्र रेड्डी, वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, टीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव, मुकामी सरपंच पुष्पा सुबेंदर, एन हनुमंत रेड्डी, सुरेंद्र गौड़, जी दासू, उत्तराजू, राजपाल, रामड़गु दही तरक्की कमेटी सदर के अलावा मेंबरान ने शिरकत की। రోడ్ వెట్టింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఇంజనీర్ గారు చెప్పారు. మరి దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం రైతులందరికీ కూడా. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి మనం వాటర్, ఎందుకంటే నీళ్ళు అనేవి చాలా తక్కువ. మనకు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే పథకం రచించారో దాని ప్రకారం సముద్రంలోకి పోయే నీటిని ఒడిసిపట్టి ఇక్కడ పోచంపాడు రిజర్వాయర్లో మళ్ళీ తిరిగి రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా నింపడము. మరి ఇక్కడ रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का मोरताल मंडल के अवामी नुमाइंदों ने मीडिया के जरिए किया इजहार। मोरताल मंडल के मुकाम पर एमपीपी शिवालिंगो श्रीनिवास ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों से अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्ज़ामात आयद करते हुए जहनी दिवालियापन में मुब्तला होने का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलपुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुंचाने के बाद मुकामी अवाम रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से काफी मुतासर होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी बदम रवि, एमपीटीसी शास्त्री राजपाल, पालियम देहात के सरपंच संतोष, डीसीसीबी डायरेक्टर एम भूमन्ना, अवामी नुमाइंदे, टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। మాట్లాడితే ఆయన రెచ్చిపోయి ఏదో మాట్లాడతాడు, మాట్లాడిన తర్వాత దాన్ని వైరల్ చేద్దాం, దాన్ని మొత్తం పత్రికాముఖంగా ఏదో వేసేసి ఆయన పేరును మచ్చ తీసుకెళ్దాం అనే ఒక ఉద్దేశంతో మీరు ఇవాళ మరి ఆ కార్యక్రమం చెప్తా ఉన్నారు. అది మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం, మా నాయకులు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. రానున్న రోజులలో వాళ్ళకి ఏ విధంగా మరి కుక్క కాటుకు చెప్పుదే పారే విధంగా మా వాళ్ళు సమాజానికి రెడీగా ఉన్నారని सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हकीमपेट के एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर सीएम केसीआर ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए फूलों का गुलदस्ता किया हवाले। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हकीमपेट के एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने वालों में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी, सीएम सुमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा आर्मी व नेवी के ओहदेदारान मौजूद थे। बातज़ा हिंदुस्तानी सिपाहियों की जानिब से दी गई सलामी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबूल किया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की तबीयत नासाज होने के बायस इन्हें दिल्ली के AIMS को किया गया मुंतकिल। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की तबीयत नासाज होने की वजह से इन्हें दिल्ली के AIMS हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की बायस तिब्बी अमले ने तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए कहा कि 63 साल मरकजी वजीर की सेहत फिलहाल काफी मुस्तहकम है, लेकिन डॉक्टर जल्द ही इनकी सेहत पर एक बयान जारी करने का इम्कान है। अलबत्ता मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बरोज इतवार को साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तकरीब के पेश नज़र दिल्ली में मुनक़िदा सिद्धा अटल प्रोग्राम में गुलाह अक़ीदत पेश करने के दूसरे दिन इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शाह निजामाबाद के बड़ा बाजार में इस माह की 9 तारीख को रात के औकात कार में होने वाले धमाके में जख्मी होने वाले शंकर गौड़ नामी शख्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए बरोज इतवार वे फौत। शाह निजामाबाद में गुज़िश्ता होने वाले हादसे को याद करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि चंद साल कबल शहर के रमेश टाकिज चौरास्ते पर वाक़
बैगों की दुकानात पर आग लगने के बाइस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकतर होने की वजह से पुलिस मुलाजमी ने मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी जानिब से की गई तहकीकात में दीपावली त्यौहार के दौरान हादसा पेश आने का नतीजा अख्ज़ किया गया। इसी तरह से मुल्हक़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाले ताजिर ने पटाखों को नजरआतिश करने की वजह से पेश आए हादसे की वजह से नुकसान का तखमीना अदा करने की इत्तला हासिल हुई, लेकिन अब एक शख्स की मौत से किसी को भी कोई सरोकार नहीं और दोनों वाक़यात अलग अलग हो सकते हैं। तो वहाँ पर पटाखा जात नजरआतिश करने वाले जिम्मेदार होने पर वहाँ पर धमाके वजह बनी केमिकल कैन रखने वाले की लापरवाही की वजह से खानदान ने अपने बच्चों व बाप को खो दिया। दूसरी तरफ बीवी ने अपने शौहर को हादसे में खोया। इतना भयानक हादसा होने के बाद ये बदकिस्मती है कि हुक्काम को कम से कम खानदान की मदद करने तक का ख्याल नहीं आया और आखिरी रसूमात के लिए दूसरों से माली मदद हासिल करने की सूरत हाल से खानदान की अब तक हालत को जाहिर करती है और ये वाक़या गरीब खानदान में होने की वजह से संजीदगी नहीं लेने का मुकामी अवाम ने इजहार किया। शहर के अरसापली में अरसापली प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व शेख सलीम की मौजूदगी में हुकूमत की जानिब से आगाज करदा कंटी वेलगो प्रोग्राम का इनेकाद। हुकूमत की जानिब से जारी करदा कंटी वेलगो मुफ्त आँखों का मुआयना करने के तहत शहर के अरसापली में मुनाकिदा कैंप को डिवीज़न नंबर 31 कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और डिवीज़न नंबर 30 इंचार्ज कॉर्पोरेटर शेख सलीम की मौजूदगी में इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। आँखों की हिफाजत और देखभाल के मुतालिक मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि खुदा की दी हुई हर चीज़ अनमोल है और इसकी हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए। अवाम इस बेहतरीन मौके से इस्तिफादा हासिल और वक्त ब वक्त प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खिदमत से फ़ायदा हासिल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तार हुसैन, HEU, वेंकटेश, ए लक्ष्मण, ए लक्ष्मी, नाजिया, M.A. खुदूस, S. अनीता, B. वानी, स्वरूपा व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना जन समिति के बानी कोदंडा राम ने कासीपेट मंडल का किया दौरा। कासीपेट मंडल के मुकाम पर तेलंगाना जन समिति के बानी कोदंडा राम की जानिब से दौरा करने के बाद TJS मंचियाल जिले के जनरल सेक्रेटरी G. श्रीनिवास की सदारत में मुनाकिदा इजलास में दुब्बा-गुड़ेम से वाबस्ता नौजवानों ने कोदंडा राम को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। बातज़ा कोदंडा राम ने खिताब करते हुए कहा कि दुब्बा-गुड़ेम से वाबस्ता अवाम अराजिया से महरूम होने पर अब तक मुआवजा अदा न करने का इजहार किया। మరి భూమి కోల్పోయిన నిర్వాసితులకు కొంతన్న లాభం జరగాలి కదా, వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు పూర్తిగా లాభం జరగలేదు. మీరు చూసిండ్రు ఇది కేకే కదా, కేకేఓసి కోసం తీసుకున్నటువంటి ఈ భూసేకరణలో మనం ఇక్కడ ఈ దుబ్బగూడెంలో చూస్తే మీకు అందరికీ స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది, పట్టా ఉన్నది కానీ వాళ్ళకి ఇంకా పరిహారం రాలేదు. కొంతమంది సాదా బైనామా కింద భూమి అనుభవిస్తున్నారు. काश्तकार कालंలో వాళ్ళ పేరున్నది, వాళ్లకు లాభం జరగదు। आलमी ममालिक में BF7 वेरिएंट से मुतासर होने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तरीन तैयारियां मुकम्मल कर जिले के मुकाम पर वाक़े हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों का किया गया क़याम। मुल्क के चाइना, जापान, ब्राज़ील, अमेरिका के अलावा दीगर मुल्कों में ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट के केसेस में इजाफा हो रहा है। खासकर चाइना में केसेस की तादाद लाखों में दर्ज की जा रही है, जिससे आने वाले 3 महीने में केसेस की तादाद में मजीद इजाफा होने के इम्कानात है, जिसके तहत मुल्क में ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से एहतियाती इक़दामात रूबे अमल में लाए जा रहे हैं और इस ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट से रियासत मुतासर होने के पेश नज़र क़ब्ल वक्त रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तरीन तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते आंच के सुर्खियों पर। फिर एक बार शहर निजामाबाद के रहने वाली आलमी चैंपियन निखत जरी ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी। 6 नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हासिल की शानदार कामयाबी। आलमी बॉक्सर निखत जरी की नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने पेश की मुबारकबाद। मुल्क में फिर एक बार कोरोना का खौफ, BF7 वेरिएंट के मद्देनजर रियासत में खुसूसी तैयारियां। दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों की सहूलत का एहतिमाम।
सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निज़ामाबाद आमद। वो तमाम कॉर्पोरेटर्स पार्टी खादिम से की मुलाकात। वो शादी तकरीब में की शिरकत। बहसियत निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर किया नागराजू के 1 साल मुकम्मल होने पर IMA वर्कर एसोसिएशन की जानिब से इन्हें पेश की गई मुबारकबाद। हैदराबाद में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तेलंगाना को आमद। रियासती वज़ीर आला KCR के हमरा PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व दीगर ने किया खैर मक़दम। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से मेडिकल इक्विपमेंट लाइब्रेरी का किया गया आगाज। अवाम से इस्तिफादे की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।